بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم بتائیں گے ایک ایسی عورت کا واقعہ جو بڑی نیک تھی، لیکن جب اس کے دروازے پر ایک فقیر آتا تھا اس کا بچہ مر جاتا تھا۔ پورا واقعہ ضرور سنیے گا۔ آگے بڑھنے سے پہلے گزارش ہے، لال کلر کے سبسکرائب والے بٹن کو دبا کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا اور ساتھ میں لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے گا۔ کہا جاتا ہے کہ لڑکی تھی جو بہت نیک، پاکیزہ اور باحیا تھی۔ اپنے ماں باپ کی وہ ایک لوتی اولاد تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو حسن بھی دیا تھا اور اخلاق بھی۔ خوبصورتی کی وجہ سے کئی لوگ اس کے عاشق تھے، لیکن ایک بار ایسا ہوا، ایک آدمی اس کو دیکھ کر اس کے حسن کا دیوانہ ہو گیا۔ وہ طرح طرح سے اس کی قربت چاہتا تھا اور منصوبے بناتا تھا کہ یہ لڑکی مجھے کسی طرح سے مل جائے، لیکن ایسا نہ ہوا اور اس لڑکے کی شادی کسی مسلمان آدمی سے ہو گئی۔ وہ اس کے ساتھ بہت خوش تھی، جہاں پر وہ ہندو آدمی بیچ و تاب کھانے لگا کہ یہ مجھے نہ ملی تو یہ کسی کو نہ ملے گی۔ شادی تو اس کی ہو گئی، لیکن میں اس کو خوش نہیں رہنے دوں گا۔ وہ بہت خوش ہوا اور اس نے جنگل میں جا کر چلا کاٹنا شروع کر دیا اور اس کے شوہر اس لڑکی پر کالا جادو کر دیا۔ کالا جادو کرنے کی وجہ سے اس کا شوہر اسے کھچا سا رہنے لگا اور شروع کے 5 سال تک تو اس کے یہاں کوئی بچہ ہی نہ پیدا ہوا۔ ایک تو اس بات کا غم کہ شوہر ہمیشہ اس سے بیزار رہتا تھا اور تو اولاد بھی نہیں ہوئی تھی۔ کسی کے کہنے پر اس نے روحانی علاج کروایا تو اس کے یہاں ایک بچی پیدا ہوئی۔ اس بچی کو سب چاہتے تھے، لیکن شوہر اس بچی کے پاس بالکل نہیں جاتا تھا۔ اس بات سے بھی دکھی تھی، لیکن اللہ کا شکر ادا کرتی تھی کہ کم از کم گھر میں رحمت تو آئی ہے نا۔ اب ایک نہ ایک دن باپ کے دل میں محبت بھی پیدا ہو جائے گی۔ بچی تقریباً 8 مہینے کی ہو گئی تھی۔ انہی دنوں میں اللہ والے کے دربار سے ایک فقیر آیا، عورت کے گھر گیا۔ عورت نے ملازم کو کہا اس ملنگ کو خیرات دے کر روانہ کرو، مگر وہ فقیر ضد کرنے لگا کہ گھر کی مالکن سے ملنا چاہتا ہوں، بہت ضروری بات ہے۔ حالانکہ وہ کسی کے سامنے آتی نہیں تھی، باپردہ تھی، لیکن نہ جانے کیوں اس فقیر سے ملنے دروازے تک آ گئی۔ وہ فقیر کہنے لگا، بی بی جی کھانے کو روٹی دو۔ اس عورت نے اسے 3 روٹیاں دی اور سالن دیا۔ کھانے کے بعد وہ فقیر بولا، بیٹی پانی نہیں پلاؤ گی؟ اس عورت نے ملازم سے پیتل کے بڑے گلاس میں پانی منگوایا اور اس فقیر نے گلاس لے کر پانی میں دیکھا اور اس عورت سے کہا پانی میں سانپ ہے۔ وہ حیران رہ گئی۔ فقیر نے کہا، بی بی جی آپ پر کالا جادو کیا گیا ہے۔ وہ حیران، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں جی، مجھ پر کون جادو کرے گا؟ کون میرا دشمن ہے؟ فقیر نے کہا، آپ پر کالا جادو کیا گیا ہے کہ آپ کی کوئی اولاد نہ رہے۔ وہ ہنسنے لگی، ارے بابا جھوٹ بول رہے ہو تمہاری بات کیسے مان لوں؟ میری ایک بیٹی ہے۔ فقیر نے کہا، نہ، اندر جا کر دیکھو، میری بات سچ ہے، تمہاری بیٹی سو نہیں رہی، مر چکی ہے۔ وہ بہت پریشان ہوئی، دوڑتی ہوئی اندر بھاگی، جھولے میں پڑی اپنی بیٹی کو دیکھا تو وہ سچ میں مر چکی تھی۔ واپس دروازے پر آئی، دیکھا تو فقیر غائب تھا۔ اس نے اپنے نوکروں کو فقیر کے پیچھے دوڑا دیا، لیکن وہ تو غائب ہو چکا تھا۔ سب لوگ حیران تھے کہ آخر بچی اچانک مر کیسے گئی اور وہ فقیر کون تھا جس نے اس کی موت کی خبر دی؟ لیکن صبر تو کرنا ہی تھا۔ وہ صابر اور شاکر عورت اپنی بیٹی کی موت پر بس اللہ تعالیٰ کی حضور سجدے ہی کرتی رہی۔ اس بچی کے تقریباً 1 سال بعد اس کے گھر دوبارہ ایک بیٹی پیدا ہوئی۔ وہ بیٹی پہلی بیٹی سے بھی زیادہ خوبصورت تھی۔ وہ عورت اپنی بیٹی کو کسی کے سامنے نہیں لاتی تھی کہ کہیں اس کو کسی کی نظر نہ لگ جائے۔ ایک بیٹی کھو چکی تھی، دوسری کو نہیں کھونا چاہتی تھی، لیکن جب وہ بچی 2 سال کی ہو گئی تو ایک بار پھر وہی فقیر دروازے پر آ گیا۔ نوکرانی اس فقیر کو صدقہ خیرات دینے لگی تو اس فقیر کو پہچان کر بھاگتی ہوئی اندر چلی گئی اور مالکن کو بتایا کہ وہی فقیر آیا ہے۔ وہ عورت ڈر گئی۔ ان کو ایک بار پھر شک ہوا کہ کہیں ان کی دوسری بچی بھی نہ مر گئی ہو۔ بھاگ کر بچی کو دیکھا جو آرام سے سو رہی تھی۔ اس نے سکون کا سانس لیا اور نوکرانی سے کہا، اس فقیر کو کھانا دے دو۔ ایسے ہی کیا گیا۔ جاتے ہوئے وہ فقیر ملازمہ سے بولا، اس گھر کی مالکن پر کالا جادو کیا گیا ہے، اس گھر کی کوئی اولاد زندہ نہیں بچے گی۔ کیوں میری بات نہیں مان رہی؟ اپنا علاج کرواؤ۔ اس سے بول تجھ پر جادو کیا گیا ہے، یہ کبھی بھی صاحب اولاد نہیں ہو سکتی۔ پہلے تو وہ اس بات کو نہیں مان رہی تھی، لیکن جب فقیر نے یہ بات کہی تو وہ زاروں قطار رونے لگی۔ ملازمہ گھبرا گئی اور جلدی سے بھاگ کر صاحب کو بلا لائی۔ گھوڑے پر سوار ہو کر جب اپنے گھر آیا تو جو ہی گھوڑے سے اترا، اس گھوڑے نے ایک عجیب حرکت کی اور اس کے گھر کے آنگن میں ایک گڑھا کھودنے لگا۔ سب حیرانگی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ آج اس گھوڑے کو کیا ہو گیا ہے؟ اس گھوڑے نے گھر میں قبر کیوں کھودی ہے؟ اتنی دیر میں ہی
उस औरत की बेटी कदमों से चलती हुई सहन की तरफ आई और उससे पहले कि कोई उसे रोकता वो घोड़े के बनाए हुए गड्ढे में जाकर गिर गई। लेकिन जब उसे निकाला गया तो उसकी मौत हो चुकी थी। इस वाक़े के बाद उस औरत को यकीन आ चुका था कि फकीर ठीक ही कहता था। उसने इस अमल के तोड़ के लिए एक आमिल से राब्ता किया। उस आमिल के इलाज के दौरान ही उसकी एक और बेटी पैदा हुई। अब वो और उसका शौहर हर वक्त खौफजदा रहते थे कि कहीं उनकी ये बेटी भी मर न जाए, लेकिन हुआ वही जिसका खौफ था। एक दिन वो औरत अपने शौहर को लेते हुए अपनी बेटी को किसी आमिल के पास लेकर जा रही थी कि रास्ते में अचानक कहीं से उड़ती हुई एक चील आई और उनकी कम सीन बच्ची को उड़ाकर ले गई। वो देखते रह गए कि वो चील दूर आसमान पर ले जाकर उसे फेंक चुकी थी। जमीन पर आकर उस बेटी का पूरा जिस्म बिखर चुका था। माँ बाप तड़प तड़प कर रो रहे थे। आखिर हमारी बेटियों को इस तरह कौन मारने वाला है, कौन दुश्मन है हमारा। वो औरत हर वक्त औलाद के गम में रोती रहती थी। अपनी आंखों के सामने अपनी बच्चों को मरते हुए देखा था। वही औरत थी जो अब तक बर्दाश्त करते हुए अल्लाह ताला के हुजूर सजदों पर सजदे कर रही थी। या अल्लाह, तेरी क्या रिज़ा है, तेरी क्या मसलहत है, कौन हमारा दुश्मन है, ये राज क्यों नहीं खुलता। आमिल ने ये नहीं बताया था कि काला जादू किसने किया है। उसका शौहर तो पहले ही उससे बेजार था, कम से कम बेटी की वजह से अपनी बीवी के करीब आता। लेकिन जब तीन बेटियों की मौत वाक़ हो गई तो उसके घर वाले उसे अकसाने लगे कि बेटा, तेरी ये बीवी मनहूस है, उससे कोई भी औलाद पैदा हो नहीं सकती। और उसका शौहर भी दूसरी शादी करने के लिए सोच ही रहा था कि एक दिन उसके घर पर दस्तक हुई। फकीर ने रोटी के लिए सदा दी। अरे भाई, कोई है जो भूखे फकीर को खाना खिलाए। नौकरानी ने दरवाजा खोला तो वही फकीर सामने मौजूद था। उस औरत को पता चला तो वो दौड़ती हुई दरवाजे पर आई और रोते हुए बोली, अब तो किसको लेने आया है? जब भी तू आता है मेरी औलाद ले जाता है। अब तो मेरे पास तुझे देने के लिए कुछ भी नहीं, गोद खाली है, मेरे मुकद्दर में औलाद नहीं है। औरत रोती जा रही थी और मलंग से कहती जा रही थी। मलंग ने कहा, अगर मुझ पर यकीन रखती हो तो मुझे घर के अंदर आने दो, मुझे खास तुम्हारे काम के लिए भेजा गया है। औरत ने यकीन कर लिया और उस फकीर को घर के अंदर बुला लिया। फकीर पूरे घर में चक्कर काटने के बाद एक जगह बैठ गया और पानी मांगा। नौकरानी एक बर्तन में पानी ले आई। फकीर काफी देर तक वजीफा पढ़ता रहा, तस्बीह पढ़ता रहा, जिक्र इलाही करता रहा। फिर उसने कहा, इस बर्तन में देखो, देखो ना क्या नजर आता है। जैसे ही वो औरत उसके अंदर देखती है तो वहाँ पर काले रंग का एक सांप कुंडली मारे बैठा हुआ होता है। वो चीख मार कर पीछे हट गई। फकीर ने कहा, बेबी, अपनी आंखों से देख लिया ना, आप पर काला जादू किया गया है और उसी जादू के जरिए आपके पेट में काला सांप बिठा दिया गया है जो आपके हर बच्चे को मौत के घाट उतार देता है। लेकिन मेरे बच्चे तो सही सलामत पैदा होते हैं। हाँ, यही तो बात है ना कि खुशी आपको मिलती है लेकिन खुशी छीन ली जाती है। इन बच्चों को मारने वाला कोई और नहीं, वही सांप है। और आपको एक बात बताऊं, ये अमल किसने करवाया है? ये अमल एक हिंदू आदमी ने करवाया है। इस बस्ती में रहने वाले बहुत से हिंदुओं में वो एक हिंदू आपके पीछे पड़ा हुआ है। उसने आपको आपकी शादी से पहले देखा था और देखते ही आपकी हुस्न का दीवाना हुआ, पर आपकी शादी हो गई तो वो तिल मिला गया और उसने एक काले जादू करने वाले आमिल के पास जाकर एक मंत्र सीखा और जंगल में जाकर 40 दिन तक उसका अमल किया। उसके बाद आप पर और आपके शौहर पर जादू किया गया है। इसी वजह से आपका शौहर जो आपसे इतनी मोहब्बत करने वाला था वो आपसे नफरत करने लगा है। समझ गई मेरी बात? लेकिन मैं क्या करूं, उस आदमी ने ऐसा गंदा सिफली अमल किया है तुम पर और तुम्हारे शौहर पर कि तुम औलाद का सुख नहीं दे पाओगी। अगर चाहती हो तुम्हारी औलाद जिंदा रहे तो तुम्हें एक बहुत बड़ी सख्त मुश्किल से गुजरना होगा। जब पता चल गया कि कोई दुश्मन है तो वो बाहिम्मत औरत कहने लगी, मैं हर मुश्किल से गुजरने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उस गंदे इल्म को यहाँ से हटाना है। फकीर ने कहा, सोच लो, काम बड़ा मुश्किल है। उसने कहा, मैं तैयार हूँ। फकीर ने कहा, औलाद को जिंदा हक करने के लिए खुद तुम्हें उस सांप को अपने पेट से जन्म देना होगा ताकि आइंदा आने वाले बच्चों की जिंदगी महफूज हो जाए और तुम्हारी औलाद ना मरे। पहले तो वो घबराई थी, लेकिन चूंकि वादा कर लिया था कि जो भी होगा मैं हर मुश्किल से गुजरने के लिए तैयार हूँ। मुझे अपने रब पर, उसकी जात पर पूरा यकीन है और वो इस अजीब व गरीब नाकाबिल यकीन काम को करने के लिए तैयार हो गई। फकीर ने उसे एक बात ये भी बताई थी कि वो सांप तुम्हारे पेट में मौजूद है लेकिन बढ़ नहीं रहा। जब तुम उससे मोहब्बत का इजहार करोगी, तुम कहोगी कि ये मेरा बच्चा है, मैं उसको पैदा करना चाहती हूँ, मैं इसे दुनिया में लाना चाहती हूँ, तो फिर वो तुम्हारी बात को सुनेगा
और तुम्हें किसी तरह से उसको अपने पेट से बाहर निकालना है। फकीर ने उसको कुछ वज़ाइफ भी बताए थे कि ये अमल तुम्हें रात की तन्हाई में करना है बगैर किसी से बातचीत किए। अब उसने ये बात भी कह दी कि जो भी मेरे पेट के अंदर है मैं उसको इस दुनिया में लाना चाहती हूँ, मैं उसकी माँ हूँ। सांप ने उसकी ये बात सुन ली, बस वो बढ़ना शुरू हो गया। वहाँ पर उसने एक दाई से भी बात कर ली थी कि मेरे पेट से जो बच्चा पैदा होगा वो कोई इंसानी बच्चा नहीं होगा, वो एक सांप होगा, डरना मत। सांप जिंदा नहीं बल्कि मुर्दा हालत में बाहर आया और अल्लाह की करनी कि उसने उसके साथ साथ एक नेक जिंदा लड़के को भी पैदा किया जिसका रंग बिल्कुल नीला था। वो लड़का अपनी पैदाइश के कुछ ही देर के बाद मर गया। दुख तो बहुत हुआ, एक माँ को 3 बेटियां एक बेटा खोना पड़ा। इस वाक़े के ठीक 1 साल के बाद अल्लाह ताला ने उस औरत को फिर एक बेटा दिया। काले इल्म का असर अब खत्म हो चुका था। एक दिन वही फकीर उसके घर पर फिर आया। औरत भागती हुई उस फकीर के पास आई। बाबा क्या बात है, कोई ऐसी खबर तो सुनाने नहीं आए हो कि मैं फिर से टूट जाऊं? अब तो मेरे बेटे भी हो गए हैं और अल्लाह का शुक्र सेहतमंद भी हैं और अब तक ठीक है। मैं रोज उनकी लंबी जिंदगी की दुआएं मांगती हूँ। फकीर ने कहा, बेटी मैं इस बार कोई बुरी खबर नहीं सुना रहा, बल्कि मैं तो खुशखबरी देने आया हूँ कि वो हिंदू आमिल जिसने तुम्हारे ऊपर और तुम्हारे शौहर और तुम्हारे बच्चों पर काला जादू किया था, वो आज भी जंगल में जादू कर रहा था कि तभी एक काले नाग ने उसको डांस लिया और वो मर चुका है। अल्लाह ताला तुम पर करम करे, तुम्हारे दुश्मन हलाक हो गए। अब अल्लाह ताला तुम्हें औलाद दिया है, इनको तुम्हारा वारिस बनाएगा। इस तरह से वो नेक और पाकीज़ा औरत अल्लाह के करम से अपने बेटों के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगी। दोस्तों, काला जादू बिल्कुल सच्ची बात है, ये कुरान से साबित है। इसलिए हम सबको हर तरह से अपनी और अपने घर वालों की हिफाजत करते रहना चाहिए। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल इस्लामिक कहानी को और दबा दीजिए नाम बजने वाली घंटी के बटन को ताकि हमारी वीडियोस आपको मिले सबसे पहले।